코로나19의 상황 속에서도 다음 세대들을 위해 스포츠 선교에 헌신하고 있는 용병들이 있습니다. 그들의 얘기 들어봤습니다. 문화장벽을 깨뜨려 선교의 지경을 넓힙니다. 손창남의 문화장벽 브레이크 와이젠와이드입니다. 안녕하십니까. 매 요일마다 섹션을 통해 더 깊이 있는 글로컬 선교교육 뉴스 전해드리고 있는 CGN 투데이입니다. 화요일인 오늘은 선교입니다. 코로나19로 어려운 상황 속에서도 스포츠 선교는 여전히 이어지고 있습니다. 특히 우리나라에서 활동하고 있는 외국 용병들의 활약이 두드러지고 있는데요. 야구계 화제 인물인 브리검 선수를 만나봤습니다. 조준화 기자가 취재했습니다. 온라인 화상 모임의 참가자들이 모니터를 향해 손을 펴 함께 기도합니다. 한국 프로야구 리그 키움 히어로즈의 제이크 브리검 선수를 위해 참가자들이 기도 중입니다. 최근 FCA 코리아는 온라인 허드럽을 통해 유소년과 영적 교제의 시간을 가졌습니다. FCA 코리아는 매년 캠프를 통해 프로 스포츠 선수들을 초청해 유소년에게 운동을 알려주고 복음도 전해왔습니다. 하지만 올해 코로나로 인해 오프라인 모임이 어렵게 되자 온라인상에서 유소년들과 만났습니다. FCA 코리아의 김해찬 간사가 진행과 통역을 맡았으며 스포츠, 신앙, 태도를 주제로 브리검 선수에게 질문하고 답변을 들었습니다. 브리검 선수는 한창 시험으로 인해 힘든 시간을 보내고 있을 유소년들에게 복음과 함께 위로의 말을 건넸습니다. Right now in Korea during this time of year is testing and exams, and I know that's a hugely stressful time for students, and I know there's a lot of depression that goes with that, and sadness and stress, and just knowing that yes, we need to work hard, but at the end of the day, God loves us for who we are. It doesn't matter what the test says, what the exam result is. God loves us for who we are. 브리검 선수는 미국에서 FCA 활동을 하며 야구와 더불어 복음에 대해 배우기도 했습니다. It's definitely taken a different role in my life. FCA, when I was involved with it in high school, it was ministering to me and I was learning from it. And now God's been able to provide me the opportunity to be able to kind of give back to FCA and be an influence in kids' lives. 한국에서 성공적인 프로야구 선수 생활을 이어가고 있는 제이크 브리검 선수. 어릴 적 FCA와 함께한 스포츠를 통한 복음 나눔이 한국에서도 여전히 이어지고 있었습니다. 그는 코로나 사태가 오히려 복음을 전할 기회가 될 수 있다며 온라인 허드럽에 참여하게 된 이유를 말했습니다. I think it's a great opportunity for the church as a whole, also for FCA, to tap into social media and tap into the virtual world just because I mean, that's what our world will look like in the future. You know, the kids nowadays, all they're doing is sitting on their phones. So, I mean, if we can tap into a source of good and, you know, something spiritual and biblical. 야구를 통해 하나님께 영광 돌리고 복음을 전하고자 노력하는 또 한 명의 선수가 있습니다. 바로 LG 트윈스의 타일러 윌슨 선수인데요. 조준화 기자가 이어서 보도합니다. FCA 코리아는 LG 트윈스 타일러 윌슨 선수에게 감사패를 전달했습니다. 스포츠 선교의 동역자로서 윌슨 선수에게 감사와 격려를 전하기 위해서입니다. 윌슨 선수는 대학 시절 스포츠 선교 활동에 참여하면서 예수님을 인격적으로 만났습니다. But like I said, I had an understanding of who he was. I had an understanding of what the Bible told me he was. But I didn't have a personal relationship and a personal understanding of my need for Jesus until my third year in college. Again, thanks to FCA and AIA. 윌슨 선수는 크리스천 야구 선수로 성장해 오면서 신앙적으로 깨달은 점에 대해 나눴습니다. Baseball has given me so many things, but God has shown me that that's not who I am. I am Tyler Wilson, a baseball player, but that is below being Tyler Wilson, an image bearer of God, a follower of Jesus, and somebody who I can be consistent every day in those two things. 윌슨 선수는 승리와 패배의 연속인 스포츠에서 그리스도인으로서 자신이 누구인지 정확히 아는 것은 중요하다고 강조했습니다. And it doesn't matter if I win tomorrow or I lose tomorrow. That's all good and well, and I take a lot of pride in my job. But when it all comes down to it,
at the end of the day, at the end of every day, at the start of every day, the first thing that I am is a follower of Jesus. And that can be consistent no matter how much success or failure I have. And I'm thankful for baseball for teaching me that. 또한 그는 9명에서 한 팀을 이루는 야구처럼 그리스도인에게 공동체는 중요하다고 강조했습니다. 실제로 윌슨 선수는 다른 외국인 선수들과 온라인으로 만나 정기적으로 성경 공부를 해오고 있습니다. Probably being here in Asia that have really helped me understand the importance of walking side by side together with other believers and recognizing the importance of iron sharpening iron and being refined for one another and pushing your brothers towards Jesus. 최근 윌슨 선수는 FCA 코리아가 진행한 온라인 허드럽에 참여해 많은 유소년들에게 자신의 삶과 신앙, 복음 등에 대해 이야기 나눴습니다. As a Christian baseball player, it's comforting to know every day, whether I had a good game, a bad game, whether I'm healthy or I'm injured, that Jesus sees me as a son of God. Jesus poured out his blood over top of me, and that I am made new, that I am a new creation in him. FCA 코리아 이영재 대표는 스포츠를 통해 전해진 복음은 선한 영향력이 돼 시간과 장소를 뛰어넘어 계속 이어진다고 말했습니다. 브리검이나 윌슨 같은 선수들은 어린 시절 FCA 코치로부터 도움을 받고 성장해온 선수들이 한국에 와서 다시 우리 유소년 청소년들에게 그 영향력을 증가하고 있는 사람들이어서 우리 청소년들이 그 모델을 삼아서 10년, 한 15년 후에 또 그렇게 이 브리검이나 윌슨처럼 다른 사람을 도울 수 있는 사람으로 성장해 갈 수 있는. CGN 투데이 조준하입니다. 안녕하세요. OMF의 손창남 선교사입니다. 다니엘서는 보통 1장부터 12장까지를 나눠서 전반부 6장은 6개 이야기가 있고 7장부터 12장까지에는 4개의 환상이 나온다. 그렇게 다들 알고 있습니다. 그것은 사실입니다. 그런데 다니엘서가 굉장히 선교적인 책이라고 하는 것을 우리가 인식하기 위해서는 다니엘서를 기록하는 데 사용된 언어가 2개라는 사실을 우리가 좀 알 필요가 있어요. 다니엘서는 굉장히 독특합니다. 1장은 히브리어로 적혀 있고요. 2장부터 7장까지는 아람어로 적혀 있고 다시 8장부터 12장까지는 히브리어로 적혀 있어요. 그러면 히브리어로 적혀 있다는 말과 아람어로 적혀 있다는 말이 뭘 의미할까? 이거 좀 생각해 볼 필요가 있죠. 히브리어는 당시 유대인들밖에는 사용하지 않는 단어인 반면에 아람어는 국제 언어입니다. 국제 언어. 그러니까 바벨론에서 사용되고 있었던 그런 국제 언어라고 말할 수 있어요. 그러니까 우리가 이런 결론을 생각해 볼 수 있죠. 자, 이 다니엘서 전체 중에서도 특별히 2장부터 7장에 나오는 이야기는 모든 민족들에게 하나님의 뜻을 알리기 위해서 일부러 적어놓은 말하자면 소책자 같은 부분이다. 이렇게 말할 수 있습니다. 2장에는 어떤 얘기가 나오냐면 바벨론의 그 느부갓네살 왕이 어느 날 꿈을 꿨어요. 근데 그가 신상을 봤는데 그 커다란 신상은 윗부분은 금, 그 다음에 가슴 부분은 은, 그 다음에 허리 부분은 동, 그리고 다리 부분은 철로 만들어졌었어요. 그런데 갑자기 공중에 돌이 하나 와가지고 신상을 부숴버렸습니다. 그러자 그 신상은 아주 그 바람에 나는 겨처럼 다 사라져버리고 이 작은 돌멩이가 점점 커지더니 큰 산을 이뤘다. 이렇게 돼 있어요. 그래서 느부갓네살 왕은 너무나 이 꿈을 알고 싶었어요. 그래서 다니엘을 부르게 되고 다니엘이 그 꿈을 이제 해석해 줍니다. 어떻게 해석해 줬냐면 금은 바벨론을 말합니다. 은은 바벨론을 이어서 나타날 페르시아를 말합니다. 그리고 그 밑에 동은 헬라 제국을 말합니다. 그 다음엔 로마 제국을 말합니다. 물론 지금 얘기한 것처럼 그렇게 말하지는 않았어요. 네 제국이 나타날 것이다. 그리고 그 돌멩이가 뭐냐면 하나님의 나라, 그 나라가 나타날 것이다. 이렇게 얘기했어요. 그 부분만 제가 여러분에게 다니엘서에서 읽어드리겠습니다. 44절입니다. 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라. 손대지 아니한 돌이 산에서 나와서
새와 놋과 진흙과 은과 금을 부서뜨린 것을 왕께서 보신 것은 크신 하나님이 장래일을 왕에게 알게 하신 것이라 그 꿈은 참되고 이 해석은 확실하니이다 하니 그렇게 말했어요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 제가 아까 얘기한 것처럼 다니엘서를 공부해 보면 이 네 나라가 어떤 나라라고 하는 거에 대한 힌트가 많이 나와 있어요. 바벨론에 대한 얘기도 나오고요. 또 8장에 보면 그 뒤를 이을 페르시아에 대한 이야기가 나오고요. 그 다음에 그 뒤를 이을 헬라 왕국에 대한 이야기도 나와요. 뭐 네 번째 나라가 로마냐 아니냐에 대해서는 약간의 뭐 해석이 있지만 저는 전통적으로 교회들이 해석해 온 것처럼 로마라고 생각합니다. 그런데 그 로마 시대의 아주 첫 황제인 그 아구스투스가 다스리기 시작하는 그때에 누가복음 2장에 보면 예수 그리스도께서 태어나셨다 이렇게 말하고 있어요. 그런데 그분은 앞에 얘기한 금이나 은이나 동이나 철에 비하면 정말 아무 가치 없는 돌. 여러분 한번 생각해 보십시오. 그 돌이 무슨 그리스의 뭐 조각을 만든 대리석도 아니고 반짝반짝 빛나는 보석이 아닙니다. 그냥 보통 길거리에 있는 그런 돌멩이 같은 돌이에요. 그 돌멩이는 만약에 건축하는 사람이라면 방해가 된다고 치워버리고 농사 짓는 사람도 이거는 흙을 망가뜨린다고 생각해서 치워버릴 그럴 돌이에요. 그런데 그 돌로 시작한 하나님의 나라, 예수 그리스도로 시작된 그 나라가 결국 영원히 멸하지 않고 세워질 것이다 라고 얘기했어요. 그것이 사실은 다니엘서 2장이 얘기하려고 하는 것입니다. 저는 예수님이 이것을 제자들에게 분명히 얘기해 주셨을 거라고 믿습니다. 그래서 다니엘서를 여러분들이 선교적으로 읽는다고 한다는 얘기는 그냥 다니엘이 포로로 가서 출세했습니다가 아니라 다니엘이 이런 하나님의 비밀을 깨달았구나 하는 것을 우리가 아는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 다음 주에는 여러분들과 함께 3장에 나오는 그런 선교적인 관점을 한번 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 국회 일각에서 제정하려는 이 포괄적 차별금지법의 그 심각한 문제점을 우리 성도들이 깊이 깨달아야 합니다. 이 법이 동일한 법이 제정된 나라들이 어떤 모습으로 10여 년 전에 이미 제정된 나라들의 모습이 어떤지를 우리는 주목해야 합니다. 미국에서 이 법으로 인하여 차별이 사라졌습니까? 예전과 비교할 수 없는 극심한 인종차별이 더 심해지고 있습니다. 왜 그럴까요? 이름 그대로 차별이 금지되었다면 얼마나 좋겠습니까? 어느 한 평등이라는 이념을 절대화하면 자유를 통해 제어되는 이 세상의 질서가 무너지게 되어 있기 때문입니다. 인간의 모든 관계를 법으로 다 통제 불가능합니다. 법전이 많아질수록 죄인만 많아질 뿐입니다. 그러나 법이 적어도 우리가 서로 사랑하고 축복하는 그런 사회를 만들어갈 때 차별은 없어지고 평등은 오는 거죠. 그것은 자유가 지켜질 때 평등도 지켜질 수 있습니다. 오늘의 단신입니다. 온누리 교회가 오는 17일부터 다윗의 장막 프로젝트를 시작합니다. 5일간 진행되는 프로젝트는 코로나 시대 예배 회복을 위한 새벽 기도회로 오전 5시 20분 온누리교회 국내 10개 캠퍼스 본당에서 진행됩니다. 온라인 아랍에미리트 아울리치 사역 로드마스터가 오는 13일 저녁 8시 반에 줌을 통해 진행됩니다. 아랍에미리트 문화 관광 명소 및 식문화 소개, 이주 노동자들과 선교사의 관계 형성, 현지 노동자 무슬림들의 인터뷰 등 아라비아 반도의 사역을 이해하고 나눔의 시간을 가집니다. 인스타그램이나 카톡 프렌즈 로드마스터를 통해 참가 신청이 가능합니다. 최근 한국대학생선교회가 CCC 해외 선교사들을 대상으로 조사한 자료에 따르면 해외 단기 선교 경험이 장기 선교사 파송에 영향을 준 정도가 평균 점수 10점 만점에 7.8점인 것으로 나타났습니다. 전체의 33.1%는 10점이라고 응답했으며 9점과 8점을 응답한 비율은 각각 19.3%로 CCC의 단기 선교 경험이 장기 선교사의 헌신에 큰 영향을 미친 것으로 나타났습니다. CGN투데이는 더 넓게, 더 지혜롭게 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들을 위한 눈이 되겠습니다. 시청해주셔서 고맙습니다.